अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, मैं राणा सगीर ते अज असी मौजूद नहीं सवात दे अंदर, अज असी मौजूद नहीं मोहम्मद दे अंदर, असी मौजूद नहीं पिशावर दे अंदर, असी किसी पहाड़ी इलाके च मौजूद नहीं, असी मौजूद है जनाब आड़ू दे एक बाग दे अंदर, जिला गुजरांवाला दी सरजमीन, जिला गुजरांवाला दा इलाका, किला इदार सिंह दा गाँव हेगरा, उत्थे मौजूद हाँ। उत्थे साडे नाल साडे मौजूद ने दोस्त मेरे भाई फर्रुख बड़ाइच साहब। और फर्रुख बड़ाइच साहब एक खूबसूरत इस्तेमाल किया, खूबसूरत उसनू मैनेज करना, खूबसूरत ज़मींदार ने, रिवाजी आम तौर पर जो ज़मींदार ने वो नहीं, ये बड़े समझदार एक जीनियस ज़मींदार ने। और साढ़े जोड़े मुल्क दे पाकिस्तान दे जितने भी लोग काश्तकार ने उन्होंने वास्ते एक मिसाल, एक नमूना। और तुसी देखना कि इन्होंने माशाल्लाह की कुछ कारनामे किए ने। और असी दुनिया ते मुख्तलिफ मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ते उहदे उपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके नाल मोटिवेशन करते हैं। और इन्हां दी मोटिवेशन जिहड़ी है एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर है, किसान भाइयों वास्ते है, खाओ यंग जनरेशन है, खाओ ओल्ड जनरेशन है। और तुसी देखोगे हैरान हो जाओगे, ये माशाल्लाह इस वक्त 45 एकड़ ज़मीन नूं संभाल रहे हैं, जिहदे विचों इन्होंने 5 एकड़ ज़मीन सिर्फ अपने एक्सपेरीमेंट्स वास्ते रखी है। और जो एक्सपेरीमेंट्स इन्होंने किए ने वो अज तुहानूं दिखाने हैं। और इंशाल्लाह तुहाडे वास्ते वीडियो फायदेमंद होगी, पाकिस्तानी किसानां वास्ते, पाकिस्तानी भरावां वास्ते। मेरे अजीज फर्रुख साहब, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं टाइम दिता। और तुसीं अज जिहड़ी जो कुछ भी तुहाडे अंदर है ना, साडे पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी भरा जिहड़े अजकल ज़मींदार है तो वाकई परेशान ने, बिलाशुबा। गंदम का साडा जो हाल होया परेशान ने, प्याज का जो हाल होया, टमाटर का जो हाल होया, गोभी का जो हाल होया, दीगर चीज़ां, हर शख्स हर ज़मींदार वाकईतन परेशान है। और तुसी अपने आप को एक बड़े अच्छे तरीके नाल जिहड़ा ना सामने लैके आ रहे हो, एक बतौर मिसाल। असीं सारी चीज़ां तुहाडी दिखावांगे। और स्टार्ट कर रहे हैं सब तो पहले, इन्होंने लाया 3 एकड़ के 4 एकड़ 4 एकड़ आड़ू का बाग। और उस आड़ू के बाग के 4 एकड़ जगह नूं इन्होंने मल्टी क्रॉप कन्वर्ट कर दिता है। और तुसीं मल्टी क्रॉप सुनोगे, देखोगे इंशाल्लाह तुसीं हैरान हो जाओगे। तो सब तो पहले जनाब इन्हां दा आड़ू का बाग तुसीं देखो मेरे मोहतरम, आओ तुसीं दसो सानूं इस आड़ू दे तुहाडी किस्म का नाम की है? ये मारिया क्रस्ट है साडे कोल जिहड़ा लगा मारिया क्रस्ट। मारिया क्रस्ट ते पाकिस्तान के अंदर तो लोग सिर्फ आड़ू ही जानते हैं भी आड़ू है। नहीं, आड़ू दीयां बहुत सारियां वैरायटियां ने, जिन्हां दे विच अल्बर्टा वे, रेड इंडियन ब्लड है, उस तो बाद रेड ब्यूटी है, उस तो अलावा फ्लोरिडा किंग है, अर्ली ग्रैंड है, मारिया क्रस्ट है। ये ठीक हो गया। सवाल मेरा यह है कि इहनूं व्यापारी हजरात जानते होंगे? नहीं, व्यापारी हजरात नहीं जानते, ये वही लोग जानते हैं जिहड़े काश्तकार ने। अच्छा। और थोड़े दे बारे रिसर्च करना शौक रखते हैं। ठीक है, वो लोग जानते हैं। दूसरे जे व्यापारी हजरात ने उन्हां इहदे बारे जानन दी ना कोशिश करनी, उन्हां एक अपने नां रखे हुंदे ने। अच्छा। मार्के दे हिसाब नाल, अच्छा, मंडी दी विक्री दे हिसाब ते उन्हां नां रख ले हुंदे ने। ठीक है। वो नां ये ने कि जिवें तुसीं आख लवो कि 6 नंबर आड़ू या I6 या इंज करके उन्होंने अपने तौर पे ना दिते हैं। अच्छा, मगर तुसी एक देखो ना, साढ़े आम जमींदार की कणक ला ली, मूंजी ला ली, दुहाना ला लिया, खरबूजा ला लिया, टमाटर ला लिया, इन्होंने आड़ू दी इन्नियां किस्मां दसदियां ने, मैनू नहीं पता की दस्सिया इन्होंने। इन्होंने माशाल्लाह। अच्छा, वो जो होर भी तुहानूं बहुत कुछ दसणगे, तुसीं हैरान हो जाओ, खालू आड़ू नहीं, क्योंकि असीं आड़ू तो फोकस नहीं रखना, दिगर चीज़ां नाल भी चलना है। सिर्फ मैनूं तुसीं ये दसो, इस आड़ू के बाग नूं तुहानूं किन्ना अरसा हो गया लाया? ये मेरा चौथे साल चौथे साल है। चौथे साल के अंदर ये तुहाडा गुज़िश्ता साल की क्रॉप और इस क्रॉप का तुहाडा की डिफरेंस है, की देख रहे हो? पिछले साल नालों मेरे को फ्रूट ज़्यादा वे, लेकिन उहदे च कुछ चीज़ां ये ने कि मैं थोड़ी गलती कर गया सा बाग लाउण च। पहले मेरा बाग सी 13 बाय 13 ते। ठीक है। फिर मेरा एक दोस्त है डेनमार्क का ना, ठीक है, फेसबुक फ्रेंड ही है, उहदे नाल मेरियां गल्लां अक्सर हुंदियां रहिंदियां ने, फसल दे बारे या बाग दे बारे, कुछ पौधों के बारे, या मैं तो कोई सीड बारे मंगवाना होवे। ठीक है। ते उहदे नाल मेरी गल होई सी, उहने मैनूं आख्या कि अपना आड़ू का बाग मैनूं एक दिन दिखा वीडियो ते। अच्छा, आड़ू का बाग तुसीं देखो ना, उन मैं वीडियो ते विखाया ते उन्हें आख्या कि तेरा कितना फासला लग्या। मैं आख्या फासले दे ना मैनेजमेंट में कीती है 13 बाय 13 ते 13 फुट उस 13 फुट उस तरह। अच्छा, 13 फुट तुहाडी जी। अच्छा, उन्हें आख्या कि इनू 13 ते ना ला। ठीक है। इहदी चेंजिंग कर जिस तरह भी कर सकदा। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ 6.5 26 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਆ 6.5 26 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ दो फायदे नजर आए। अब थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल बात नोट करें। पहले ये 13 बाई 13 पे था, फिर अपने इन्होंने दोस्त जो एक एक्सपर्ट थे, कहाँ के थे? डेनमार्क। वो सन डेनमार्क दे। देखो इन्होंने उतों एक एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने को तजुर्बा लिया, मशवरा किया,
ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 13 ਬਾਈ 13 ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਪੌਦਾ, ਉਹ 26 ਬਾਈ 13 ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 6.5 ਬਾਈ 26 ਦਾ। 6.5 ਬਾਈ 26। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ 26 ਇੰਚ ਵੇਖੋ, 26 ਫੁੱਟ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪੌਦੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 26 ਫੁੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਆ ਸੀ 13 ਬਾਈ 13 ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 26 ਉਧਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6.5 ਫੁੱਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6.5 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਰੁਕ 26 ਫੁੱਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਫੁੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਾਪ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਾਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਫਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਲੀਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਲਾ? ਦੇਸੀ ਫਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ। ਰਵਾਂ ਦੇਸੀ ਫਲੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਤੌਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤਰਬੂਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਰਬੂਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਤਰਬੂਜ਼। ਤਰਬੂਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੋਣਾ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਖਰਬੂਜ਼ਾ। ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਛਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमान रहीम। ਮਾਦੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਈ। ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? 1 ਏਕੜ। 1 ਏਕੜ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲਾਇਆ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਫੇਦ ਖਰਬੂਜ਼ਾ। ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ 1 ਏਕੜ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਫਲੀਆਂ, ਤਰਬੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਖਰਬੂਜ਼ਾ। ਚੌਥੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਇਆ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਜ਼। ਚੌਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ? 1 ਏਕੜ। ਉਹ ਵੀ 1 ਏਕੜ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਘਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਏਗਾ, ਤਰਬੂਜ਼ ਦਵਾਣਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਏਗਾ, ਫਲੀਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆੜੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਂਗਨ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬੈਂਗਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਗੇ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਰਹਲਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਆਣੇ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਤਜਰਬਾਤੀ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਦੁਆਣਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬੈਂਗਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਅੰਗੂਰ। ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਾਂ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਰਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੇ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਸਤੂਂਜ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮਸਤੂੰਜ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ। ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸੌਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸੀ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸੀ ਅੰਗੂਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨੀਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਾ ਅੰਗੂਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਅੰਗੂਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗੀਆਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਬੂਟੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗਸ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਲਾਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਹ ਲੇਬਲ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੁੰਦਰਖਾਨੀ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। 3 ਕਿਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਗੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਨਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਗਦਾਦੀ ਅਨਾਰ। ਇਹ ਬਗਦਾਦੀ ਅਨਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਗਦਾਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲੀ, ਬਾਕੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਬਗਵਾ।
ਬਗਦਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਬਗਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਨਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜੀ ਅਨਾਰ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਗਵਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਗਵਾ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਲਮ ਸਾਰੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪਰਾਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਪੱਤੇ ਕੱਢੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਉਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਸਪਰਾਊਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰਾਊਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਚ ਹਿਰਸ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਹਿਰਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰੇਜ਼, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ? ਰੈੱਡ ਚੈਰੀ ਪਲਮ। ਰੈੱਡ ਚੈਰੀ ਪਲਮ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਰੈੱਡ ਚੈਰੀ ਪਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਲੂਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਛੋਟਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਵੱਡਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ? ਰੈੱਡ ਚੈਰੀ ਪਲਮ। ਰੈੱਡ ਚੈਰੀ ਪਲਮ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਮ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅੰਜੀਰ, ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਪੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੰਜੀਰ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਐਂਪਰੈਸ ਹੈ। ਐਂਪਰੈਸ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ? ਐਂਪਰੈਸ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਵੇ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਕੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਬੜੀ ਪਾਇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਫ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੱਕੜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਫਰੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੱਕੜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਪਰੈਸ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਲੱਕੜੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੱਕੜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬਾਈ? ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਮੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਟ ਵੇਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਫਰਨੀਚਰ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤਚੀਤ ਸੁਣੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਪਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਗਰੋ ਵਾਸਤੇ। मेरे वास्ते बिल्कुल नई बात है। मेरी उम्र 45 साल हो गई है, मैं ज़िंदगी च बात नहीं सुनी। हाँ, लकड़ियाँ सुनिया, टाली भी सुनी है, किक्कर भी सुनी है, दियार भी सुनी है, दीगर चीज़ां वेखियां भी हैं, मगर है कि ये जो इस्तेमाल पहली बार असीं देख रहे हैं कि लकड़ी का तजर्बा इन्होंने कर रहे हैं कि बहरी जहाज़ के इंटीरियर च इस्तेमाल होंदी है और जी लग्जरी कारां ने, गड्डियां ने, उन्होंने इंटीरियर च इस्तेमाल होंदी है और बर्फीले जो इलाके ने, बर्फानी इलाके ने, उन्हां च घर बनाने वास्ते लकड़ी इस्तेमाल होंदी है। मैं पंजाब दे साडे या पाकिस्तान दे जिहड़े किसान ने उन्हां वास्ते एक ज़बरदस्त बात है। मेरे दोस्त मेरे भाई मिसाल बने ने। ये खाली गल बात नहीं कि कोई थ्योरी तुहानूं पढ़ के किताब च दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकली ये दोस्त मेरे काम कर रहे हैं। छोटे छोटे नर्सरी, छोटे छोटे पौधे ला के फिर कुछ बड़े एक्सपीरियंस करते हैं, बड़े प्रैक्टिकली छोटी छोटी नर्सरी ला के ना प्रैक्टिकली फिर उन्होंने बड़े पैमाने ते लैके जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं 4, 6, 8, 10 बूटियां तो। यही वो चीज़ है जी तुहाडे वास्ते असीं लैके आए हैं कि ये दोस्त है भाई पाकिस्तान च रह के अपना नां, अपने मुल्क का नां, अपने शहर का नां और अपनी ज़ात नूं सब दे सामने एक ग्रो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं सारी दुनिया नूं कि असीं पाकिस्तान च रह के सब कुछ कर सकते हैं। और ये मेरे भाई फारूक साहब जिहड़े ने ये वाकई ये मिसाल ने। हुण इन्हां दे बाकी जिहड़े पौधे ने ना वो जाके देखने हैं, जिहड़े इन्हां ने नर्सरी तो अगे हट के लाए ने, जिहड़े वध रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो जाके देखते हैं और बहुत कुछ है, तुहानूं सारा कुछ दिखाने हैं। और ये एम्प्रेस के पौधे ने ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਨਰਸਰੀ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਟਾਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 52 ਪੌਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
3 ਸਟੈਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ। ਔਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਪੀਸ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ 3 ਮਾਹ ਦਾ, 3 ਤੋਂ 3.5 4 ਮਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 72 ਫੀਟ ਯਾਨੀ 72 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਈਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 50 ਫੀਟ ਯਾਨੀ 50 ਫੁੱਟ ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕਤਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਗਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰਾ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਚूँकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਗਰਮੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਮਗਰ ਬਹਰਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਮੈਡਗਾਸਕਰ ਤੋਂ। ਮਡਗਾਸਕਰ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਕੈਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਡਰੈਗਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਰੋ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 4-5 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ। ਲੀਸਾ ਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SR ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਕਸੀਲੋਂਗ 2 ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਿੰਗ 16 ਹੈ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਕਿੰਗ 17 ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5-6 ਕਿਸਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 6 ਕਿਸਮਾਂ ਗਣਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਅਨਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ, 2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜ਼ਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦੋਵੇਂ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਾਈਨਐਪਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਅਨਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 45 ਏਕੜ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਆਈਟਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਲਈਏ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਰਸਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਰੂਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਅਟੈਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਸਤਕਿਲ ਅਟੈਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਫਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫਲ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤਮਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਕਿस्तानियों वास्ते, ज़मींदारां वास्ते एक मिसाल ने। तमाम दोस्त अहबाब कोशिश करो कि अपनी ज़मीन नूं, अपने मामलात तो, अपने वक्त नूं, अपने जहन नूं अच्छे तरीके नाल यूटिलाइज़ करो। साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं लाइक कर दो। मेरे अजीज़, तुहाडा बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।